پر دیکھ, ذرا غور کر. جب اس درخت کے پتوں پر غور کرتا ہے تو ہر پتے پر شاہینہ لخنوی اس کو دکھائی دیتے ہیں, بیٹھے ہوئے پاتے ہیں. حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, یہ میرے سامنے بھی موجود ہیں اور ان درخت کے پتوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہزاروں درخت کے پتے تھے, بلکہ اگر تعداد گنی جائے ہزاروں سے بھی زیادہ. تو پھر حیران ہو کر کے زمین پر گر گیا, قدموں سے نپٹ گیا کہ جب یہ نبی کے ادنا سے غلام 1400 سال کے بعد نبی کے ادنا سے غلام کا یہ عالم ہے, تو محمد عربی کا جو ہے عالم کیا ہوگا, ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو اگر امتی سلام کرتا ہے نبی کے بارگاہ میں تو حضور سلام کو بھی سنتے ہیں. اور جو انسان سلام کا پابند ہوتا ہے, سلام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہے بلاؤں سے بھی محفوظ رہتا ہے. ایک شخص بدکار, گناہ گار, سیاہ کار, لیکن اس کا عمل کیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے دوستوں کو گھر پہ جاتا سلام کرتا, بچوں کو بھی سلام کرتا, لیکن بڑا گنہگار بدکار تھا. اللہ اکبر. تجارت کے لیے ایک قافلے ساتھ نکلا تو رات کی اندھیری میں پورا قافلہ ڈاکو نے گھیر لیا. قریب تھا کہ اسے مار دیا جاتا, اس کا مال ہلاک ہو جاتا. لیکن اچانک ایک صاحب کمال بزرگ تشریف لائے اور ایک قرضدار آواز میں ان کو بھگا دیا, اور وہ دہشت اور وحشت کھا کر کے سارے ڈاکو بھاگ گئے. پھر جو صاحب کمال بزرگ تھے ان سے اس شخص نے معلوم کیا کہ اچانک آپ کا آنا یہ کیسے ہوا, اور میری جان کو بچانا, میرے مال کو محفوظ کر لینا یہ کس سبب سے ہوا. تو وہ صاحب کمال بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حاطف غیب سے مجھے آواز دی کہ جاؤ اس کا مال اور اس کی جان کی حفاظت کرو. تو پھر کہا ایسا کیوں کہا کہ جب تو گھر سے نکل رہا تھا تو نے اپنے بچے کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا وعلیکم السلام, اور وعلیکم السلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ, وہ بچے نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور تیرے حوالے اپنے باپ کو کرتا ہوں. یا اللہ میرے باپ کو سلامتی عطا فرما, اس کے مال کو بھی محفوظ رکھ, اس کو بھی محفوظ رکھ, اس کی جان کی بھی حفاظت فرما, اور جہاں جائے یہ حفاظت کے ساتھ جائے, اور جب پلٹ کے آئے تو حفاظت کے ساتھ پلٹ آئے. تو مجھے یہ میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ اس کے چھوٹے سے بچے نے جب میری حفاظت میں, میری ضمانت میں مجھے اس کو بھیج دیا ہے, اپنے باپ کو بھیج دیا ہے, تو میں پھر اس کے اوپر عذاب اور اس کے مال اور اسباب کو کیوں لٹنے دوں. مجھے اللہ نے اس کو اوپر کرم فرمایا کہ اس کو میں نے اس کے بچے کی وجہ سے اس کے مال اور اس کی جان کی حفاظت کی. تو سلام ایسا بابرکت کلمہ ہے, جب ہم سلام کے عادی ہوں گے, ایک دوسرے کو سلام کریں گے, تو سلام کا مطلب یہی ہے. اس لیے کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے, لیکن سلام پڑھتے تو جواب ملتا ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ہم درود پڑھیں گے تو سلام کا جواب نہیں آئے گا, ہمیں ثواب ملے گا, لیکن ہم سلام کہیں گے حضور پر السلام علیکم, اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے, حضور کھڑے ہوئے, تو ایک شخص آیا. تو قرآن مقدس میں ہے وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ وَأَحْسَنَ مِنْهَا, یعنی کوئی اگر تم کو سلام کہے تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو. اگر آپ کو کوئی مہمان, آپ کی کسی نے مہمان نوازی کی, اس نے آپ کو چٹنی کھلائی تو آپ اسے گوشت کھلاؤ. اس نے آپ کے سامنے پانی رکھا, آپ کولڈ ڈرنک پلاؤ, تو آپ کو اللہ اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. جو جیسا آپ کرتے ہو اس سے بہتر کرو. تو وہ ایک صحابی رسول آئے, آنے کے بعد سلام کیا السلام علیکم, حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد وہ آئے, حضور کے بغل میں بیٹھ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا آنے والا اللہ نے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی, 10 گناہ مٹا دیے, 10 درجے بلند فرمائے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا, اس نے السلام علیکم کے بعد ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ورحمۃ اللہ. حضور نے اس کا جواب دیا اور کہا, وہ آ کے بیٹھ گیا اور کہا حضور نے اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آیا, اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ تیسرا لفظ بڑھایا. تو اس کے سلام کا حضور نے جواب دیا اس سے بہتر انداز میں, اور آنے کے بعد بیٹھ گیا. حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. چوتھا شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ, اس کا مطلب میں ابھی بتاؤں گا. تو وہ حضور نے اس کے سلام کو اس سے بہتر انداز میں جواب دیا. آنے کے بعد وہ شخص بیٹھ گیا. حضور نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے 40 نیکیاں ہیں. اب جو انسان الفاظ بڑھائے گا ویسا ہی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے. السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو.
व रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमत हो, व मग़फ़िरतुहु और उसकी मग़फ़िरत हो, व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु और उसकी मग़फ़िरत, यानी तुम्हारी अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम्हारे ऊपर बरकत नाज़िल फरमाए और तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए, व जन्नत हो और अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। कहने का मकसद ये, आप अल्फाज में जितना इजाफ़ा करेंगे वैसा ही आपको सवाब मिलता जाएगा, अल्लाह ताला आपके सवाब में और इजाफ़ा कर देगा। तो सलाम का रिवाज करो और नमाज के बाद सलाम के आदी बनो। मैंने कहा कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम करने से जवाब मिलता है, और जवाब का मतलब ये है कि आपने अगर किसी मेहमान को अगर आपने पानी पिलाया तो इंशाअल्लाह वो आपको दूध पिलाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आपने दूध पिलाया तो उससे बेहतर आपको उसमें मुनक्के, छुआरे, बादाम डाल के आपको पिलाएगा। ज़ाहिर सी बात है, सलाम का मतलब ये है, अगर आप नबी पर सलाम पढ़ेंगे तो उससे बेहतर आपको उसका जवाब मिलेगा। आप अगर किसी की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसके अजर में अल्लाह आपको और बेहतर अता फरमाएगा। तो सलाम से जवाब मिलता है, दुरूद से सवाब मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मसलूहु की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सलाम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सलाम का आदी बनाए। सलाम में बहुत बेशुमार बरकतें हैं और सलाम की आदत हमें बना लेना चाहिए। हम ये ना देखें कि हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है, अगर सामना हो गया तो सलाम कर लें। हो सकता है आपके सलाम से वो सलाम का आदी बन जाए, हो सकता है आपके सलाम से वो नेकोकार हो जाए, हो सकता है कि कभी किसी मुसीबत में वो मुब्तला होने वाला था, उसके ऊपर परेशानी आने वाली थी कि आपने सलाम किया, आपके सलाम की बरकत से, जवाब की बरकत से उसकी परेशानी दूर कर दी। तो सलाम की आदी बनिए, नमाज पंजगाना पढ़ने की आदी बनिए और नमाज से पंजगाना पढ़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत का नूर अता फरमाएगा। और जो सलाम करेंगे अल्लाह ताला उनके सलाम की जवाब में बेपना बरकत अता फरमाएगा। और सलाम की आदत डालिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मसलूहु की बारगाह में दुआ है, चूँकि अब गुफ्तगू और करूँगा तो फिर वक्त ज़्यादा हो जाएगा। जो भी बयान किया है अल्लाह ताला इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने के लिए बहुत कुछ है, अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि जो बयान किया है अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगर अमल हो गया तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अगर अमल नहीं, बेशुमार तकरीरें करी जाएं तो फिर बेकार है। बस दो बातें बयान की, एक सलाम के आदी बन जाइए और हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़िए। हुजूर ने एक लड़की आ रही थी, ऐसा मालूम होता है कि उसे शैतान ढकेल रहा है। आते ही हुजूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और सारे सहाबा बैठे हुए थे। तो हुजूर ने जब उसका हाथ पकड़ लिया तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह इसका हाथ आपने क्यों पकड़ा? तो फिर उस बच्चे से मालूम हुआ कि आखिर तो ऐसे दौड़ कर क्यों आ रही थी। वो बच्ची जवाब देती है, उसका मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे खाने की तरफ कोई ढकेल रहा है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, इसीलिए मैंने तेरे हाथ को पकड़ा है, इसलिए इसके हाथ के साथ शैतान शरीक हो रहा था। अगर शैतान शरीक होता तो खाने से बरकतें उठ जाती। हुजूर की बारगाह में एक शख्स ने और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं खाना खाता हूँ लेकिन सैराब नहीं होता, खाना खाता हूँ सैराब नहीं होता, भूखा रह जाता हूँ। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, शायद कि तुम मुतफर्रिक होकर के खाना खाते हो, जुदा जुदा खाते हो। तुम जो हो आज से जमात करके, यानी दस्तरखान बिछा के तमाम लोग मिलकर घर के लोग खाना खाओ, इंशाल्लाह बरकत होगी। तो वही उसने अमल किया तो दिन ब दिन उसके खाने में बरकत होने लगी और वो सैराब होने लगा। आप पानी पिएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ें 3 सांस में, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अगर ये अमल करेंगे तो आप पानी में भी सैराब हो जाएंगे और जो है खाने में आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो खाने के ज़रिए भी आप सैराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो आप खाना चाहें जितना खाएं वो सहराबी नहीं मिलेगी। इसलिए कि खाना जब हलक के अंदर जाता है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर, वो खाना पेट के अंदर नूर पैदा करता है। अब जब आपने बेनूरी खाना खाया तो आपके पेट के अंदर क्या नूर पैदा होगा, आपका दिल क्या जगमगाएगा, क्या नूर से मुनव्वर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको बिस्मिल्लाह शरीफ का आदी बनाए और सलाम करने का आदी